ओम नमः शिवाय। मो ज्योतिर्विद और शिव साधक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र आज आपण निकट में उपस्थापना करी शिव तिथि। को तिथि गुड़िक आपण शिव उपासना करेंगे से संदर्भ में हुए तो सबू साधक खूब भल रूपे अवगत नथिबे। कृष्ण पक्ष टी सब शिव उपासना उत्तम, कारण से समय चंद्रर प्रभावटा कम थाए, तद्वारा आपणकर मानसिक स्थिरता खूब भल थाए। शिव को चंद्रेश्वर भी कह जाइए, अर्थात से संपूर्ण तांकर मन उपरे तांकर नियंत्रण थिबारु चंद्रटी सांकेतिक रूपे तांकर जटारे शोभा पाउछि। कृष्ण पक्ष और अष्टमी, भैरव अष्टमी, कालाष्टमी, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी शिव प्रदोष व्रत पर उत्तम, कृष्ण पक्षर चतुर्दशी है शिवरात्रि। संक्षेप में मुझे कही रखुच्छी आपण किपर एटू पालन करेंगे तीनोटी तिथि को, पर विस्तार रे उपासना विषय जानिबा। आपण जदि शिव को निजर इष्ट रूपे मानते एवं शिव साधक अटंती, तेरे कालाष्टमी दिन आपण उपवास करेंगे, कला वस्त्र परिधान करेंगे, यदि पारिबे मो भाया कला तिलक टिके मध्य लगेबे। राति 9टा पर एक चतुर्मुखी दीप माध्यम सोरिष तेल जाड़े एवं जेकोसी भैरवंकर गोटे नाम मंत्र जपिबे। सी बटुक भैरव हूँ, सी काल भैरव हूँ, किंबा सी स्वर्णाकर्षण भैरव हूँ, किंबा आम ओडिशार भैरव एकपाद भैरव हूँ, मात्र ओम भ्रम भैरवाय नमः बोली कहे ना। नाम मंत्र आवश्यकता रही। आपण जो भैरव सहित आपण भल संश्लिष्ट हो पार्टी मंत्र जपतु। साधारणतः सांसारिक स्थिति रे बटुक भैरव को उपासना करने उत्तम। राति 9 रु राति 12 जाके आप पूजा करिपारंती, मंत्र जप करिपारंती, ध्यान करिपारंती। यही 3 घंटा आप कला वस्त्र परिधान करवाटा खूब उत्तम और आवश्यकता रही। यदि जपर माली आप व्यवहार करती, जदिव मुझे सब सहमति दिए ना, कारण आपड़ जेपर्यंत आपंकर मन तन दे मंत्रटी जपुंट ता फलप्रद हम। खाली गोटे माला जे आमको जेकोसी मत कंप्लीट करार अच्छी से ठीक उपाय नुहे। तेज छाड़ू, जदि आप जपमालार व्यवहार करुँच गोटे कला हाकिक बा ब्लैक टर्मोलिन माला व्यवहार कर। जो माने भैरव उपासना को डरुंच कि भैरव उपासना करने मन में स्वतःप्रभुत इच्छा आसी ना, से मैंने तिथि पालन कर कौन सी आवश्यकता ना। कौ तिथि को पालन करेंगे? शिव प्रदोषवत त्रयोदशी कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिन प्रदोषवतर अर्थ है संध्या काल आपण लिंग अभिषेक करेंगे। दिन सारा उपवास रहिबे। उपवास अर्थ आपण केवल पानी पी पारंती, ता छड़ा और किसी नुहे। एतद व्यतीत आपण जेकोसी गोटे शिव मंदिर को जाई, जदि आपण घरे लिंग नाही, सूर्यास्तर अध घंटे पूर्व एवं सूर्यास्त पर अध घंटा एक घंटाटे आप रुद्राभिषेक करें। मन रखि था, साधारणतः मानस अभिषेक बा मने मने गोटे लिंगटा को निज आगे रखी अभिषेक करवाटा जदिव गोटे खूब भल जिनस, मात्र प्रदोष व्रत आप गोटे लिंग निकटस्थ जाए तार अभिषेक करवाटा नित्यांत आवश्यक। तद्वारा आपणकर किसी आशा पूरण होता है। व्रत तो व्रत आम करूँ से सब गोटे काम्य उपासना। आम
ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନେ କରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ବ୍ରତ ମୋ ଭାଇ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ ଗୋଟେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିଜର କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଟାକୁ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସଂଯୋଗ ଯୋଗସୂତ୍ର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନସାରା ଉପବାସ ରହିବେ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ଜଳା ଅଭିଷେକ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାମୃତ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଗୁଡ଼ ଆଉ ମିଶ୍ରି, କ୍ଷମା କରିବେ ମହୁ, ଘିଅ, ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼, ନହେଲେ ଜଳା ଅଭିଷେକ ଖୁବ୍ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧରାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ତ୍ରୟୋଦଶୀର ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ଷକୁ 12ଟି ଶିବରାତ୍ରି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। 12ଟି ଶିବରାତ୍ରିରୁ ଆମେ କେବଳ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଶିବରାତ୍ରିଟିକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରିଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ସାଧକ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସାଧନାର ଦିନ। ସେ ଯେଉଁ ସାଧକ ବି ହଉ, ସେ ଭୈରବଙ୍କୁ ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେ ରଘୁର ସାଧକ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଶିବଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉପାସ ରହିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟଟା ଗୋଟେ 15-20 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟେ ଜପ କରିବେ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। ଶିବରାତ୍ରି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତଃ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ତାପରଦିନ ସକାଳ 6ଟା। ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ସେଦିନ ସକାଳେ କିଛି ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ଯେହେତୁ ରହିବେ, ରାତ୍ରି କିଛି ଭୋଜନ କରିବେନି। ଆପଣ ସାଂସାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆରାମସେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି 6ଟାରୁ 8ଟା, 9ଟା, 10ଟା ଯାକେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ। 10ଟା 11ଟା ପରେ ଆପଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ ସହ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବେ ସିଧା ହେଇକି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଭଲ ବଢ଼େ। ଏହି ରାତ୍ରିଟି ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହେଇଛି। କାମ୍ୟ ଉପାସନା ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ କିମ୍ବା ମୋ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସାଧନାଟାକୁ ଗୋଟେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଶିବରାତ୍ରି। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଶିବ ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପାଳନ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷଟି ଶିବ ତିଥି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର 3ଟି ତିଥି ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆପଣମାନେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରିବେନି। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ଦିନ, ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଶିବ ସାଧନା ପ୍ରତିଦିନ, ଏହିସବୁ ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଆପଣ ଅଷ୍ଟମୀରେ କଲେ, ଆପଣ ଦଶମୀରେ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଉପାସ ରହିବା, ସେ ପୂଜା କରିବା। ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, 3ଟି ତିଥି ଉତ୍ତମ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ କିଛି ସାଧକମାନଙ୍କର ମତ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶଟି ଆପଣ ଶିବ ସାଧନା କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ମତରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଅଷ୍ଟମୀ ସପ୍ତମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ମଝାମଝି ହେଇକି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଶିବ ତିଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବେ, ବିଶେଷତଃ 12ଟି ଶିବରାତ୍ରି, 12ଟି କାଳାଷ୍ଟମୀ। କିପରି ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆପଣ ସେ ଶିବ ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିବି, ଯାହାକି ଶିବ ସଂକଳ୍ପ କେମିତି ନେବେ। ତେବେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ, ସବୁଦିନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ଅରବିନ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପାସନା। ଏପରି ତିଥି ନେଇକି ଉପାସନା କରିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥିତିରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବତତ୍ତ୍ୱ ଜାଗରଣ କରିବା ଥିଲା ଏହି ତିଥି ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର
सौहार्द्य और मोक्ष कामना करी आज मैं रही। ओम नमः शिवाय।